पीछे मोड़। नंबर 2 प्लाटून दाएं मोड़। नंबर 2 प्लाटून पीछे मोड़। नंबर 2 प्लाटून सच दाहिने सच। জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট শুরু হবে। স্যার এসে গেছেন, এরা প্রফেশনাল লোক, সব আর্মিতে ছিলেন। যিনি আসছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন, এয়ারফোর্সের অফিসার ছিলেন, রিটায়ার্ড কুন্দু। আমি শুনেছি উনি আমাদের কলেজের এক্স স্টুডেন্ট। ইনি কিন্তু ডিফেন্স সার্ভিসের অফিসার, তার সব কিছু নগদ অর্পণে। ঠিক আছে? प्लाटून कमांडर्स रिपोर्ट। नंबर 2 प्लाटून 21 कैडेट्स परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 3 प्लाटून 23 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 4 प्लाटून 21 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 5 प्लाटून 22 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 6 प्लाटून 20 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 7 प्लाटून 20 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 8 प्लाटून 23 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 9 प्लाटून 24 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 10 प्लाटून 22 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 11 प्लाटून 19 कैडेट्स परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 12 प्लाटून 22 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 13 प्लाटून 20 कैडेट्स परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 14 प्लाटून 33 कैडेट्स परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 15 प्लाटून 27 कैडेट्स परेड के लिए हाजिर सिमान। नंबर 17 प्लाटून 35 कैडेट परेड के लिए हाजिर सिमान। प्लाटून कमांडर सैल्यूट। प्लाटून कमांडर्स डायनामाइट मोड। प्लाटून कमांडर्स दौड़ के चल।
नमक बढ़ोन बाएं मुड़ नमक बढ़ोन पीछे मुड़ नमक बढ़ोन कदम दल Babadon, Dynamon. Babadon, Dynamon. Babadon, पीछे मोड़. Babadon, बाएं मोड़. Babadon, बाएं मोड़. Babadon, पीछे मोड़. Babadon, साफन. Babadon, Dynamon का Dynamon. प्लेटून पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़ नंबर 14 प्लेटून पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़ नंबर 14 प्लेटून बाएं मुड़ेगा बाएं मुड़ सैल्यूट नंबर 12 प्लेटून कदम दल शुरू करेगा कदम दल एक दो एक पीछे मुड़ एक दो तीन चार साइड ये दोनों इधर done रेजर का नहीं पंजाब सिंध गुजरात मराठा तमिल उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल वितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, आज के परेड के लिए 390 कैडेट हाजिर है। जय हिंद। परेड नंबर 1 प्लेटून खड़ा रहेगा। बाकी 20 रम। Babadon, सावधान। सावधान।
सामने ले Mas Benon! Sana! march past by the cadets. Thank you, cadets. Today, we shall have a very brief
Now, on the 76th Republic Day celebration, the national flag was hoisted by retired Group Captain Krishnendu Kumar Kundu, who is an alumnus of our Ramakrishna Mission Residential College. Now, reading the preamble to the Constitution of India in English, then in Hindi, then in Bengali. Now, first in English by Sriman Monomoy Koviraj, a student of Ramakrishna Mission Residential College. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you. Now in Hindi by Sriman Arjunil Rao, a student of Ramakrishna Mission Vidyalaya. भारत का संविधान हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माप्रेत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। বাংলায় প্রিয়াম্বল পাঠ করবে ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমির ছাত্র শ্রীমান আকাশ দাস। ভারতের সংবিধান প্রস্তাব আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকলে সামরিক যাহাতে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ন্যায় বিচার চিন্তার অভিব্যক্তির বিশ্বাসের ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা লাভ নিশ্চিতকরণ এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাসক ভাতৃভাব বর্ধিত হয়। তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অত 26শে নভেম্বর 1949 তারিখে এত দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং আমাদেরকে অর্পণ করিতেছি। ধন্যবাদ। আমাদের সেক্রেটারি মহারাজ রিভিয়ার স্বামী সার্থজ্ঞানন্দজি মহারাজকে অনুরোধ করব স্বাগত ভাষণ প্রদানের জন্য। আজ ভারতে ৭৬তম সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস। আজকে আমরা এখানে তাই সকলে সমবেত হয়েছি এই সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষ তথা ভারত মাতার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদনের জন্য। আমাদের আজকের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে আজকে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন কৃষ্ণেন্দু কুমার কুন্ডু। তাকে আমাদের মধ্যে স্বাগত জানাই
অন্য যে অতিথিবর্গ রয়েছেন তাদেরকেও স্বাগত জানাই এই অনুষ্ঠানে। আমরা সবাই জানি যে আমাদের সংবিধান ভারত সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের একটি অনন্য মূল্যবোধের অভিজ্ঞান হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের যে জাতীয়তা, ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য, সনাতন ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকে এই সংবিধান পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করেছে ও প্রতিষ্ঠা করেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র রূপে দীর্ঘকাল যাবৎ এই দেশ মানুষের সভ্যতার সামনে নিজের গৌরব ও মহিমাকে অটুটভাবে ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে। আজকের এই দিনে ভারতবর্ষের সংবিধান প্রদত্ত সেই অতি উচ্চ মূল্যবোধগুলিকে ভারতবর্ষের প্রতি, ভারত মাতার প্রতি আমাদের সেই শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করার একটি উপযুক্ত মুহূর্ত বলে আমরা মনে করি। সেটা নিশ্চয়ই একদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু এই বিশেষ দিনে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতবর্ষের সেই সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, সেই সব সংবিধান প্রণেতাদের যারা ভারতবর্ষের এই সংবিধানের মূল কাঠামোটিকে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারা দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এমন একটি দেশকে পৃথিবীর সামনে যেন অর্পণ করেছিলেন, যে দেশ স্বামীজির স্বপ্নের দেশ হয়ে উঠতে পারে, যে দেশ পৃথিবীর সামনে নতুনতর অথচ সনাতন মূল্যবোধের একটি যথার্থ সমাবেশ ঘটিয়ে এই দেশকে পৃথিবীর সামনে একটি শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আজকের দিনটি এ কারণেই আমাদের কাছে স্মরণীয় দিন। তাই পুনরায় আজকের অতিথি গ্রুপ ক্যাপ্টেন শ্রী কৃষ্ণেন্দু কুমার কুণ্ডুকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার, কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মূল সংবিধান প্রণেতাদের প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আনত থেকে আমরা যেন এই দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করতে পারি যে এর দ্বারা প্রকাশিত যে মূল্যবোধ, সেই মূল্যবোধকে আমাদের ব্যক্তিগত নাগরিক জীবনে ও সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করে আমরা এই দেশ ও জাতিকে পৃথিবীর সামনে একটি উচ্চাসনে নিয়ে যেতে পারি। ভারত মাতার সত্যিকারের সন্তান হিসেবে, এই মাতৃভূমির সেবক হিসেবে নিজেদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। Now, felicitation to the guests. May I now request our revered Secretary Maharaj to felicitate our chief guest with a bouquet, uttariyo and some products of Lok Shikha Parishad. Now the most crucial part of the program, addressed by the chief guest, retired Group Captain Krishnendu Kumar Kundu. Jai
সমবেত পূজনীয় সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দজি, সমবেত সাধু ব্রহ্মচারী শিক্ষকগণ, অভিভাবকগণ এবং আমার ছাত্র ভাইয়েরা, আজকের দিনটা আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাতন্ত্র দিবস বলে তো বটেই, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, ঘরের থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার যে আনন্দ, সে আনন্দের সঙ্গে বিশ্বের কোনো সম্মানের তুলনা হয় না। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরে আমার কি অনুভূতি হচ্ছে সেইটা বোঝানো বড় মুশকিল। কারণ যতবার নরেন্দ্রপুরে ফিরে আসি, 3 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকলেই আমার সেই 15 বছর বয়সে ফিরে যাই, যখন অপার সম্ভাবনা, অসীম বিস্ময় আর অসম্ভব অনিশ্চয়তা ছিল। আজকে এই কাজটাই সবচেয়ে বোধহয় কঠিন। কতগুলো কথা বলতে বলা হয়েছে, বক্তৃতা দেয়া তো আমাদের ঠিক কাজ নয়, বাট once you have given an order, you bite the bullet. প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে সেক্রেটারি মহারাজ অল্প কথায় খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন, তার পুনরুক্তি আমি করতে চাই না। শুধু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই যে 1949 সালে 26শে নভেম্বর একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল ভারতীয়দের জীবনে। সেই পরিবর্তনটা কি জানো? তার আগে আমরা ছিলাম প্রজা, তারপরে আমরা হলাম নাগরিক। প্রজার কোনো পছন্দ করার অধিকার থাকে না, সবকিছুই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, ভালোটাও মন্দটাও। নাগরিকদের কিন্তু পছন্দের অধিকার আছে। আমরা সংবিধানটা আমাদের দিয়েছি সুনাগরিক হওয়ার জন্য। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ছে, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি একবার পাটনাতে একটা শিক্ষকদের কর্মশালায় গিয়েছিলেন। দেশ গঠনের কথা হচ্ছে, অনেকেই বলছে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে কি করতে পারবো। উনি ভীষণ গম্ভীরভাবে বলেছেন এবং ভীষণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে দেখুন, আপনারা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক। প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন দেশের নাগরিক, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার কর্তব্য পালন করে। আপনি একটা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, আপনি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আপনার কর্তব্য পালন করবেন। দেশ গঠন আপনা আপনি হবে, আপনাকে ভাবতে হবে। এই সুনাগরিক হবার পাঠ নেবার জন্য আজকে ছাত্র জীবনে তোমরা এখানে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ, যাতে ভবিষ্যতে দেশ গঠনের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রাখতে পারো। এই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন, এই কথাটায় আমার মনে পড়ছে ভালো ছাত্র, তোমাদের এখন কর্তব্য কি? ভালো ছাত্র হওয়া। ভালো ছাত্র আমাদের শাস্ত্র বলেছে আশিষ্ট, দরিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী। এরা যখন অনুশীলন করবে তারা ভালো শিখতে পারবে। নায়ম আত্মা বলহীনে না লভ্য বলেছে, দুর্বলের দিয়ে কিছু হয় না। স্বামীজি বলেছেন গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো। শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, এই কথাটা স্বামীজির 10 ভলিউমের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ভারতীয় বায়ুসেনাতে কিছুদিন আমি অফিসার সিলেকশন বোর্ডে ছিলাম। তো অনেক ক্যান্ডিডেটের মধ্যে থেকে বাছাই করতে হতো। তো আমরা কি দেখতাম সেই কথাগুলো বলি।
দেখতাম একটি ব্যক্তিত্ব যেটি মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং পেশি এই তিনটে একটা সন্তুলিত সংমিশ্রণ হবে। কতগুলো কোয়ালিটিজ আমরা দেখতাম। একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টেলিজেন্স, জীবন সমস্যাময়, এভরিথিং ইজ এ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গ্রাস্প দ্য চ্যালেঞ্জ। ধারণা করার শক্তি থাকা চাই, ধারণা করতে হবে এবং তারপরে সেগুলোকে সমাধান করা যাবে। যদি সমস্যাটা বুঝতেই না পারলাম তাহলে করবো কি করে? তারপরে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি, রিজনিং অ্যাবিলিটি দিয়ে বুঝতে হবে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা করতে পারি, কোনটা করতে না পারি। এবং অর্গানাইজেবিলিটি, আমার রিসোর্স কি কি আছে, কি কি আমি ব্যবহার করতে পারি। আজকে পরীক্ষা আসছে, কোন ছেলেটার সঙ্গে কনসাল্ট করলে আমি আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো ভালো করে লিখতে পারবো, কোন টিচারকে কি জিজ্ঞেস করলে আমি আমার ভালোটা করতে পারবো। তার রিসোর্স মোবিলাইজেশন হচ্ছে অর্গানাইজিং অ্যাবিলিটি অ্যান্ড পাওয়ার অফ এক্সপ্রেশন। যদি নিজের যে ভাবটা প্রকাশ করতে না পারি, লোকে বুঝবে কি করে? আমরা সবসময় কাজ করি সমাজে, একটা সামাজিক পরিবেশে। আমাদের কি থাকা দরকার? কিছু সামাজিক গুণ থাকা দরকার। প্রথম গুণটা হচ্ছে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। কেউ আজকে হস্টেলে এসছো বাড়ি ছেড়ে, বাড়িতে সকাল 6টায় দুধ খেতে, এখানে যদি 5:30টায় দেয় 5:30টায় খেতে হবে, চয়েস নেই। পৃথিবী আমাদের জন্য অপেক্ষা করে না, আমাদেরকে মানিয়ে নিতে হবে। কোনো বড় কাজ একা করা যায় না, কাজে তারপরেই দরকার হয়ে হচ্ছে কোঅপারেশন, সহযোগিতা। অনেককে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা থাকা চাই। আর থাকা দরকার সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ববোধ। যেই কথাটা মহারাজ বললেন যে নাগরিক হওয়ার, দেশ গড়ার একটা বিরাট দায়িত্ববোধ, সেইটি আসে হচ্ছে সকালবেলা যদি বলে যে 5:30টায় উঠতে হবে, নিজের কাছে নিজের দায়িত্ববোধ যে আমি 5:30টায় উঠব। তারপরে কিছু অন্তরের ভাব থাকা দরকার। এগুলো হচ্ছে ইনিশিয়েটিভ, সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। স্পিড অফ ডিসিশন। একটা ছেলে পড়ে যাচ্ছে, কিছু ছেলে দাঁড়িয়ে দেখলো, কিছু ছেলে হেসে হাসতে শুরু করলো, আর কিছু ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পড়ার থেকে বাঁচালো কিংবা পড়ার পরে তুলে ধরলো। স্পিড অফ ডিসিশন ইজ রিকোয়ার্ড। কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাসের কথা স্বামীজিও বারবার বলেছেন। এবিলিটি টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য গ্রুপ। দেখবে ক্লাসের মধ্যে কিছু ছেলে পেছনে বসে থাকে, কিছু ছেলে কাজকর্ম করে, কিছু ছেলে সামনে থাকে। আমাদের দরকার সামনে সারিতে যাওয়া, যাতে আমরা এই পিছনের গুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে কাজটা, স্কুলের যে কাজ, আজকে একটা সরস্বতী পুজো হবে, সেইটি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, দলবদ্ধভাবে সেইটা যেন আমরা করতে পারি। এবিলিটি টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য গ্রুপ। আর সমস্ত কাজটাই করতে হবে চিয়ারফুলনেস, একটা সেন্স অফ হিউমার থাকা দরকার। জীবনটা খুব সিরিয়াস কিছু নয়, পরীক্ষা আছে, ঘন্টা আছে, উঠতে হবে, মানে চলতি ভাষায় বললে ওটা বাজে কথা হয়ে যায়, বকুনি খেতে হবে। কিন্তু সেন্স অফ হিউমার, সেন্স অফ পার্সপেক্টিভ, এইগুলো হারালে চলবে। আমরা কাজ করি দুভাবে। একটা হচ্ছে ফিয়ার অফ ফেইলিয়ার, যদি পরীক্ষায় ভালো নম্বর না পাই মুশকিল হবে। আরেকটা হচ্ছে হোপ অফ সাকসেস, আমরা সার্থক হবই, সার্থক হলে খুব ভালো লাগবে। এই ভালো লাগাটা পাওয়ার জন্য যেন আমরা কাজ করতে পারি, সেই রকম একটা চিয়ারফুলনেস সবসময় আমাদের থাকা দরকার। তারপরে দরকার হচ্ছে কারেজ, মরাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ডিটারমিনেশন, একটা দৃঢ়তা যে যেটা করতে শুরু করেছি কচ্ছপের মতো কামড় দিয়ে ছাড়ব না। স্ট্যামিনা, ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা অনুশীলন করতে পারি খুব ছোট ছোট কাজের মধ্যে। সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস কথাটা এখন সাইকোলজির ক্ষেত্রে খুব বলছে, যেই জায়গাটায় আছি সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি? আমরা যখন আছি তখন নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছে, নানান রকম ঘটনা হচ্ছে, সেগুলোকে কি আমরা বুঝতে পারছি? আর যে কাজটা হাতের কাছে আছে, ইউ ডোন্ট ডু হোয়াট ইউ লাইক। সবাই
কিছুদিন পরে অভ্যেস হয়ে গেলে এমনি ভালো লাগবে। এই প্রসঙ্গে আমি 3টে ছোট ছোট ঘটনা বলব। একটা হচ্ছে একজন সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস, না যেই পরিবেশে আছে সেই পরিবেশটাকে ইউ ক্যান টার্ন ইনটু ইয়োর অ্যাডভান্টেজ। একটা লোক ডাক্তার হয়েছিল, এই কথা আমি শুনেছি হচ্ছে চণ্ডীগড়ে পিজিআই ডাক্তার হয়েছিল। ডাক্তার হয়ে কর্ণাটকে একটা রুরাল সেন্টারে চাকরি করেছে। তোমাদের মধ্যে যারা ডাক্তারদের সন্তান তারা জানো যে রুরালে পোস্টিং হলে পরে আমরা প্রথমেই কান্নাকাটা করি যে ইএনটি স্পেশালিস্ট হয়ে ওই ইয়েতে গিয়ে হলদিয়া গিয়ে কলকাতায় থাকবে ভালো হতো। উনি গ্রামে ছিলেন, 30 বছর ধরে গ্রামে ছিলেন। 30 বছর ধরে ছোট ছোট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ছোট ছোট পেপার লিখেছে এবং 30 বছর পরে যখন একটা হেলথ স্কিমের পলিসি করার দরকার হলো, গভর্নমেন্ট তখন দেখলো এবং তারপরে সেই গ্রামের ডাক্তার সে কিন্তু কর্ণাটকের গভর্নরের হেলথ অ্যাডভাইজার। একটা মেয়ে ফুটপাতে বাচ্চাদেরকে পড়াতো, নাম দিয়েছিল একটু। তারপরে যখন বাইরে যাওয়ার জন্য স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন লিখছে মোটিভেশনে, তখন এই ঘটনাটার উল্লেখ করেছিল যে আমি 3 বছর ফুটপাতে বাচ্চাদেরকে পড়িয়েছি। যখন পড়িয়েছে তখন কিন্তু ভাবতো না যে প্যারিসে পড়তে যেতে পারবে তার জন্য। she got 2 scholarships based on her philanthropic mode। অর্থাৎ নিজের কাজটা তুমি ভালোভাবে করো, কোথা থেকে যে তার রেজাল্ট পাবে সেই যে বলা যায় না। নিজেদের কথাই বলি, নরেন্দ্রপুরে আসার আগে ভীষণ একটা ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম। এইখানে এসে ছোট ছোট কাজ, এনএসএস এ ব্লাইন্ড বয়েজে অ্যামানুয়েন্সিসের কাজ করেছি, নাইট স্কুলে পড়াতে যেতাম, যারা আমাদের কর্মচারী তাদেরকে পড়াতাম। তারপরে সেই স্টেডিয়াম যাওয়ার গেটের ওখানে দুধ খাওয়াতাম। এই করে করে বা এখানে কোনো ফাংশন হলে ভলান্টিয়ারি করতাম। করে করে কবে যে কত কিছু শিখেছি সেইটা সারা জীবন ধরে বুঝতে পারছি। আর বেশি কিছু বলবো না। আশা করি আজকের দিনে যে টেক অ্যাওয়ে অর্থাৎ নিজেদেরকে সুস্থ সবল করে কতগুলো সৎ গুণের অভ্যেস করে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে ফেলতে হবে, এই শিক্ষাটা নিয়ে এখান থেকে যাবে এই আশা নিয়ে এবং এই বিরল সম্মান আমাকে দেওয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ, আশ্রম কর্তৃপক্ষ সবাইকে আমার নমস্কার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে জয়। Thank you, sir. Thank you so much. Cadets, you have been standing for long in the same position. So just to have some movement. Parade! Savan! Parade! Visram! Now we are almost at the fag end of the program. Now may I request Swami Ekocittananda Maharaj, Principal, Ramakrishna Mission Residential College, to confer the vote of thanks. ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আশ্রম সম্পাদক পূজনীয় শাস্ত্রানন্দজি মহারাজকে ঘনিষ্ঠ প্রণাম জানাই। অন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী মহারাজ যারা আছেন অনুষ্ঠানে সকলকে যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম এবং নমস্কার জানাই। আমাদের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রাবাস কর্মীরা রয়েছেন, অভিভাবক, অভিভাবিকারা রয়েছেন, সকলকে নমস্কার এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। আর প্রিয় ছাত্র ভাইরা, আমাদের আশ্রমের বিভিন্ন ইউনিটের যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছ, সক্রিয়ভাবে প্যারেডে অংশগ্রহণ করেছ, এনসিসি ক্যাডেটরা, সকলকে অজস্র শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। প্রায় অর্ধযুগ ভারতবর্ষ পরিক্রমণের শেষে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে ডেকাডেন্স, যে অধঃপতন, তার মূলে আছে আসলে সর্বসাধারণের শক্তির অবহেলা এবং সেই শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা স্বাধীন ভারতে কৃত সংকল্প হয়েছি এবং সেই সংকল্পগুলো আজকের দিনে আমরা নিজেদের স্মরণ করাচ্ছি। এই মন্ত্রগুলো স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের আদর্শের কথা
ছবিগুলো সকলের সামনে তুলে ধরলেন পূজনীয় আশ্রম সম্পাদক মহারাজ এবং অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন কৃষ্ণেন্দ্র কুমার কুন্ডু মহাশয়। কৃষ্ণেন্দ্র আমাদের এই কলেজের কৃতি প্রাক্তনী, আমাদের কলেজের যে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন তার এক্সিকিউটিভ বডিও তিনি অন্যতম সদস্য। তাকে আমরা কাছে পেয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি। আমাদের খুব ভালো লাগছে। এখানে স্বাগত বা ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই, তাকে আমরা নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাই। আর ছাত্র ভাইয়েরা যারা অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষমান রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই এই যে বার্তাগুলি তোমাদের সামনে পুনরুচ্চারণ করা হলো স্বামীজির অঙ্কিত ভারতবর্ষে, সেই ছবি নিজেদের হৃদয়ে মস্তিষ্কে ধারণ করবে এবং সামনের ভারতবর্ষ স্বামীজি বলছেন অতীত ভারতবর্ষের সমস্ত মহিমাকে ছাপিয়ে দেবে। অনেক অনেক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। তো সেটা কিভাবে সম্ভব হবে? অনেকের মাঝে শিব দর্শন, নিশ্চয়ই একের মাঝে শিব দর্শন করে আমার আত্মশক্তি বোধন করি। কৃষ্ণেন্দ্রদা এই কথাই আমাদের স্মরণ করে দিয়েছেন। তাদের আবারও আমরা সকলের তরফে নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাই। আর অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারাই অংশগ্রহণ করেছেন শ্রোতা এবং হোতার ভূমিকায় সকলকে নমস্কার ও ধন্যবাদ। ওম শান্তি 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 হরি ওম। Now we shall conclude the program with the song Vande Mataram, to be sung by the students of Blind Boys Academy. जय श्रीमान। श्रीमान आज के परेड का विसर्जन के अनुमति मांगता है। जय हिंद।